सो इस वेले की सब तो वड्डी खबर आ रही है जिथों के कंगना रनौत ने एक विवादित पोस्ट साझी की है। कंगना रनौत अदाकार है जिसने विवादित पोस्ट साझी करदियां इंदिरा गांधी की तारीफ की है ते किसान अंदोलन ते निशाना साधिया है। कंगना रनौत लिखती है कि खालिस्तानी सरकार दी बाह मरोड़ रहे ने। कंगना रनौत का ट्वीट उस सामने आया है, पर यह एक औरत नूं ना भुलना। कंगना रनौत होर की लिखती है वह भी सुनो। कंगना रनौत लिखती है कि इंदिरा गांधी ने इन्हां नूं जुत्ती थल्ले दल लिया। विवादित शब्द एक औरत दे। सो कंगना रनौत हालांकि मुल्क दे विच उसनूं सब तो वड्डा पुरस्कार बीते दिन दिता गया, पर कंगना रनौत दे इन्हां शब्दां ने वड्डी चर्चा छेड़ दी है। सो कंगना रनौत लिखती है कि इन्हां लोकां नूं जुत्ती दे थल्ले दल लिया गया। उसने अपनी जिंदगी वार के उन्हां नूं मच्छरां वांग दल दिता सी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दस्सिया कि कंगना रनौत तां नफरत दी वड्डी फैक्टरी है। मैं इस घटिया सोच दे इस औरत ने दसना चाहना है कि सानू कोई कुचतना ते दूर की गल सानू कोई झुका भी नहीं सकता। साडा इतिहास पुछना होवे ते अबदाली वर्गे लोगों तो, जखरिया खान वर्गे लोगों तो जाके पुछियो जी, जनरल डायर के परिवार तो जाके पुछियो जी। और ऐसी दिवालियापन दिमागी जिदा होवे सरकार नू ऐसी औरत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनू सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, इनू CISF की लोड़ नहीं, इनू हस्पताल की लोड़ है, इनू डॉक्टर की लोड़ है। इसनू दिमागी हस्पताल के अंदर दाखिल कराया जाए और इसका इलाज कराया जाए। सो मनजिंदर सिंह सिरसा कहते ने कि नफरत की फैक्टरी है कंगना रनौत। साडे नाल खुद मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ चुके हैं। सिरसा जी स्वागत है। मेरा पहला सवाल सिर यह है कि क्यों लगता है तुहानू कि कंगना रनौत नू CISF की लोड़ नहीं बल्कि एक हस्पताल की लोड़ है? नहीं, मैं इस करके कह रहा कि जिस तरह नफरत की जो तुसी सुन रहे थे, मैं भी अपनी बाइट पे एक नफरत का एक बहुत बड़ा कारखाना है जिसके कोल सवाए नफरत दे, घटिया अल्फाज बोलन दे और खास तौर पर माइनॉरिटीज के खिलाफ बोलन के अलावा इहदे कोल कोई काम नहीं। तुसी देखो, ये कह देना कि सानू पैरों थले कुचलिया, सानू मच्छरां वांगू कुचलिया और कह दिता जी कि इन्हों इहो जिहा गुरु चाहिए जिहड़ा इन्हों नेतरा संभाले, मतलब भी जिहड़ी मौजूदा सरकार ने सानू पैरों थले कुचले। पहला तो मैं बड़ा हैरान होया इस औरत की दिवालियापंती ते। ये सोचती है कि सानू कोई कुचलण की गल, सानू कोई चुकाउण की गल नहीं कर सकता। कुचलना तो बड़ी दूर की गल वर्ड उन्हें कह दिता, पर हुण एक औरत आ। जे किसी आदमी ने गल कही हुंदी तो हुण तक उन्होंने जवाब मिल गया हुंदा कौन किहनूं कुचलदा। पर मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा, आखिरकार कदों तक इहनूं बर्दाश्त किया जाऊगा? ये जिहड़ा इहनूं दिते जा रहे हैं राष्ट्रपति वाला अवार्ड दिते जा रहे हैं, ये उन्होंने डिजर्व करती है? ऐसे लोगों को अवार्ड दिते जाणगे? सिरसा साहब, एक वड्डी चर्चा देखो इत्थे यह है कि मुल्क च कोई होर अदाकार इस तरह के नफरत भरे बोल नहीं उगलता, पर इस तरह के बोल कंगना रनौत वार-वार क्यों उगल रही है? देखो, मैनूं तो पता नहीं ये पिछे कौन आ, लेकिन कोई ना कोई ये पिछे हैगा जरूर आ जी। लेकिन जेड़ा ये पिछे खड़ा ये समझ लवे कि उन्हें पिछे नहीं खड़े रहना, बाद उन्हें भुगतना पैना। और मैं तो माँ बाप को जरूर कहूँगा कि अपनी इन्हू बेटी को समझाओ जी। आखिरकार कोई किसी की कोई सीमा तो होगी ना, कोई बर्दाश्त की भी सीमा होगी। अज नक तो उपर पानी आया पिया है, किते कुचलन कचन वाली गल्लां इधर उधर ना हो जान। बिल्कुल। सिरसा जी लाइन ते रहे हो। साडे नाल कांग्रेस तो पंजाब तो सीनियर लीडर कुलदीप सिंह वैद ने, सिटिंग MLA ने। वैद जी स्वागत है। वैद जी, कंगना रनौत दे वार-वार वोट क्यों बिगड़ रहे हैं? देखो, मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल चुके है कि कंगना रनौत नफरत की फैक्टरी है। दूजा मेरा सवाल सिर यह है कि इंदिरा गांधी की तारीफ की गई है, किसान अंदोलन से निशाना साधिया गया। कांग्रेस का स्टैंड की है जी? देखो, वैसे तो मैं चैनल वालियां नूं कहना चाहना कि कंगना रनौत ना तो कोई लीडर है, ना ही ये कुछ अल्ले पल्ले है। सानू इहदियां गल्लां वल ध्यान नहीं देना चाहिए। असीं इहनूं चीप पॉपुलैरिटी कर रही है, वो अपने सारियां दे सामने है। जिथों तक ਇਹਦੀ बैकग्राउंड का संबंध है वो भी आपां सारियां नूं पता है।
ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਪ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ 1942 ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੱਸੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, USA ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਾਂਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਵੈਦ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ UAPA 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ UAPA 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, UAPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ तमाम ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਆਏ ਸੱਚੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਆਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਆਪਾ ਲਾਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।